سنت حضرت آئیے گزارش کرتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت مولانا سید عبدالواسع نقشبندی چشتی قادری صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور و مجلہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پہ رحمت خدا ہے آج۔ پس وہ نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلی پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر یزدی رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ صدر جلسہ آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ مدد اللہ علی، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب، مولانا محمد بن علی چشتی پاشا بھائی صاحب، صدر استقبالیہ جناب قدیر بھائی صاحب، نائب صدر استقبالیہ، معزز بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، سب مل کر کے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، فخر موجودات، عرب کے سورج، عجم کے چاند، وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کا درود پاک کا نظام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے رسول اعظم کی امت میں پیدا فرمایا جس کے لیے انبیاء و مرسلین دعا مانگا کرتے ہیں، جس کے لیے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور کرم پر کرم، بالائے کرم یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرقہ ناجی، نجات پانے والا فرقہ، ہدایت والا فرقہ، جنتی فرقہ، اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا۔ اسی لیے آج ہم یہاں پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، جو خوش عقیدہ ہوتے ہیں وہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مناتے ہیں، جو جنتی ہوتے ہیں وہ اہل سنت جماعت والے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا، منافقوں میں کہاں ذکر لطف مصطفی، یہ بد نصیب ہمیشہ تو جلن میں رہتے ہیں، یہ بد نصیب ہمیشہ جلن میں رہتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت والے ہمیشہ ذکر سرکار مدینہ میں رہتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔
تحقیق کے آیا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نور۔ اس کے متعلق امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ وہ نور سے مراد ہمارے آقا سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک ہے، آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ معزز سامعین اکرام، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تفصیل ہے، لیکن اختصار کے ساتھ تبرکن و تیممن آپ کے سامنے چند باتیں رکھتے ہوئے گزر جاؤں گا، اس لیے کہ دوسرے بھی ہمارے مولانا باقر علی صدیقی صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور صدر محترم کا بھی مفصل خطاب سماعت کرنا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، میلاد پاک ہوئی، تو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری لباس پہنا کر کے بھیجا۔ حقیقت یہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا بشر بھی ہیں تو افضل البشر ہے، کوئی مثل ان کے مثل ہوا ہے نہ ہوگا، اور نور بھی ہے تو ایسے کہ نور علی نور ہے۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا من نور اللہ کل شیء من نور، میں اللہ کے نور سے، ہر چیز میرے نور سے بنی۔ تو معزز سامعین اکرام، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہر فرقے کا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے۔ بولنا تو بہت آسان ہے، سب قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر ایک کو قرآن سے ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ کیوں؟ کہ حقیقت میں قرآن پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور حقیقت میں قرآن کو سمجھنے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور ماننے کی ضرورت ہے۔ جو سرکار کو نور مانتا ہے وہ قرآن کو صحیح سمجھ سکتا ہے، صحیح پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے جو اندھا ہوتا ہے وہ قرآن کو کہاں پڑھے گا؟ کیسے سے کیسے بڑے حروف لکھے ہوں، وہ کتاب کو نہیں پڑھ سکتا۔ تو ایسے ہی معزز سامعین اکرام، جتنے بد عقیدہ جو سرکار کو اپنی طرح بشر سمجھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، نور نہیں مانتے، وہ اندھیرے میں ہیں اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی نہیں ہے، اندھے بھی ہے، دونوں بھی روشنی نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے وہ اندھیرے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، اندھے ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور پڑھے ہی نہیں تو سمجھیں گے کیا؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں تو قرآن ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہزار ہا غتہا خوردم درین دریائے بے پایاں، برائے گوہر مانا بدریا خار می گردم۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑی شخص، آپ فرماتے ہیں جب تک شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی میں غلامی میں نہیں آیا، قرآن کے حقیقی معنی مجھے سمجھ میں نہیں آئے۔ جب آپ کی غلامی میں آیا تو جب قرآن کے حقیقی معنی سمجھ میں آئے، ہزار ہا مرتبہ میں علم کے سمندر میں غوطے لگاتا رہا، سوائے الفاظ کے اس کے حقیقی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ جب سمجھ میں آئے کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں آ جائے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ قرآن ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اولیاء کاملین کے دامن کو پکڑنے کے بعد، ان کے سچے پکے غلام بننے کے بعد، ولی کی نسبت جو ہے نبی تک لگ جاتی ہے، اور نبی کی نسبت خدا تک لگ جاتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا قرآن سے ثابت ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے بھیجنے کا ذکر فرمایا، یہی میلاد ہے۔ ایک دو آیتیں نہیں، بے حساب آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجنے کا ذکر فرما کر کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور جو کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے کائنات میں،
सब हमारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की खुशी में। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज हर शख्स अपने अंदाज में जो मनमानी जो है सो तफसीर बयान कर रहा है, मनमाने अहादीस के मफाहिम बयान कर रहे हैं, मफहूम बयान कर रहा है, और जो अपने मतलब की बात है वो उससे बताने की कोशिश कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जो मनमाने तफसीर बयान करता है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जहन्नमी फरमाया। अहले सुन्नत व जमात एक ऐसी वाहिद जमात है जो कुरान पाक, हदीस पाक और जो कुछ भी हम बयान किया जाता है वो सरकार से, सहाबा से, ताबईन से, तबे ताबईन से, औलिया अल्लाह से जो चलते आ रहा है वही हम बयान करते हैं, अपनी मनमाने बयान नहीं करते। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये खुश नसीबी की बात है कि हमारे असलाफ ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाई, औलिया कामिलीन ने, उसके साथ तबे ताबईन ने, उसके साथ सहाबा किराम ने, खुद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद पाक की खुशी मनाई। और मिलाद पाक के लिए सरकार रोज़ा रखा करते हैं। अर्ज़ किए सहाबा ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा क्यों रहे? हर दो शंबे के दिन, पीर के दिन। फरमाते हैं हाज़ा यौमुल वलिदतु, इस दिन मैं पैदा हुआ, मेरी विलादत हुई, मिलाद हुई, इसलिए मैं उसके शुक्राने में रोज़ा रहा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज हकीकत यह है कि अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर पहले सुन्नी मजबूत हो जाए। वहाबियों से, बदअकीदों से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि सुन्नी दोगले होते ही गुमराह हो रहे हैं। ईमान नाम है यकीन कामिल का, जहाँ मुतज़लज़ल हो जाता है ईमान वहाँ पे स्लिप हो जाता है। तो आज देख रहे हैं आप, इमाम अहले सुन्नत हाफिज़ अनवारुल्लाह शाह फारूकी अलैह रहमत और रिज़वान बानी जामी निज़ामी ने भी ये लिखा है कि हमारे लोग अपने से कटते जा रहे हैं, 72 गुमराह फिरक़ों में बंटते जा रहे हैं। तो ये कटने का जो मसला है, अहले सुन्नत व जमात वाले जो कट रहे हैं ये जहालत की वजह से, गुमराह लोगों की सोहबत में बैठने की वजह से, इल्म नहीं हासिल करने की वजह से। पहले अगर हम मजबूत हो जाए तो किसी में इतनी ताकत नहीं कि हमको अपने रास्ते से हटा सके। यही वजह से मुख्तलिफ मकामात पर कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत व जमात की जानिब से जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है, ताकि हमारे सुन्नी मजबूत हो जाए। ये जलसे कोई वहाबियों के लिए नहीं है। आज लोग कहते हैं कि उनको समझाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में फरमा दिया, फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, जिनके दिलों में निफाक का मर्ज है अल्लाह कम नहीं करता, बढ़ाते जाता। अल्लाह जिसके मर्ज को बढ़ाए हम क्या समझा के कम कर सकते हैं? ये बेवकूफ़ी की बात है, मुरव्वत की बात है, ये दोगले होने की अलामत है। समझाओ बोलना क्या है, ये अंदर इनसे कुछ मुरव्वत बाकी है इसलिए अल्फाज निकल रहे हैं। अगर कोई गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख अहले बैत है, गुस्ताख सहाबा है, गुस्ताख औलिया अल्लाह है, तो वो सच्चा अगर चाहने वाला है, पक्का अकीदे वाला है, तो कहता है पहले यहां से निकल जा। समझाने का मसला नहीं है, क्योंकि मोहर लग चुकी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हकीकत तो यह है कि आज हमारे सुन्नी जितने हैं वो इल्म दीन को हासिल करें। इससे बड़ा इल्म हासिल करने का ज़रिया कोई और ही नहीं हो सकता। सदर मोहतरम आफ्ताब खिताबत हज़रत मौलाना सैयद शुजाअत अली सिराज क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़हुल आली, जो अपने बयान में जो भी बयान करते हैं वो कुरान हदीस के हवालों से बयान कर रहे हैं। अगर आपकी सोहबत में रहें, आपके जलसों में रहें, कुल हिंद मरकज़ी मजलिस जमात के जो जलसे चलते हैं उसमें पाबंदी से आ जाए, तो मेरा ईमान है, यकीन है कि वो शख्स गुमराह नहीं हो सकता, वो सुन्नी भटक नहीं सकता। दोगले की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
डोगले तो कभी भी भटक सकते हैं, जो सुन्नी है वो नहीं भटक सकता, क्योंकि उसका ईमान, उसका यकीन और मजबूत होते जाता है। डोगले जब जलसे में बैठते हैं तो चेहरा एकदम सूख जाता है, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, अंदर से तकलीफ हो रही उसको। क्यों? कि डोगलों से इसका ताल्लुक है, वो ताल्लुक जो होता है ना उसको टीच मारते रहता अंदर से। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखता है, उनसे सही ताल्लुक को अपना कायम रखता है, वो अंदर से खुश होता है, उसके चेहरे पे निखार पैदा होने लगता है, उसके चेहरे पे तबस्सुम आ जाता है। गुस्ताख को अगर कुछ कहें, मौजूद सामीन इकराम, आज हम अगर कुछ कहते हैं तो कहा जाता है समझाना चाहिए। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अजमईन का अमल देखो तो समझ में आता है, वो तो समझाना नहीं, ईमान वाले ऐसे कामिल ईमान वाले थे, निकाले सर कलम कर देते। असल तो ये है ईमान का मामला। ईमान के 3 दर्जे हैं। क्या है? अगर कोई मामला ऐसा गलत देखे, गुस्ताखी, बेअदबी, हाथ से रोको। हाथ से मतलब ताकत है तो तलवार से, कम से कम पचकड़ तो मारो। उस दौर में तलवार से मारे वो लोग, वो नहीं कर सकते तो जबान से रोको, कम से कम उसको बुरा भला कहो। वो भी नहीं कर सकते, कम से कम दिल में बुरा समझो। जो बुराई नहीं समझाना चाहिए, मुरब्बत के लड्डू खा रहे हैं, तो मौजूद सामीन इकराम समझना चाहिए कि इसके अंदर भी ईमान नहीं है। आज वक्त का अहम तकाजा है कि हम सुन्नी पहले मजबूत हो जाए और हमारा जो अकीदा है उस पर मजबूत हो जाए कि ये हमारा अकीदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से, ताबईन से, तबे ताबईन से, औलिया अल्लाह से चलते आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर अमल कुरान हदीस के मुताबिक है। मौजूद सामीन इकराम, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ बनाया गया। इसीलिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को क्या कहते हैं? वजह तख्लीक़ कायनात। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजा, सरकार की विलादत बासआदत हुई तो आसमानों में हुर व गिलमान खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया व मुरसलीन खुशियां मना रहे हैं, यहाँ तक के नबातात व जमादात खुशियां मना रहे हैं, पत्ता पत्ता खुशियां मना रहे हैं, जर्रा जर्रा खुशियां मना रहे हैं, यहाँ तक कि समंदर की मछलियां, तालाब की मछलियों को एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। लेकिन एक है कि रोते इधर से उधर, उधर से इधर फिर रहा था। वो कौन था? शैतान लईन। तो मौजूद सामीन इकराम, तकलीफ मिलादुन नबी से होती है तो सिर्फ एक को होती है, बकाया सब खुश होने वाले हैं, कोई नाराज होने वाला नहीं है इसमें। हर मखलूक खुश होती है, इंसान तो दूर की बात है। एक है शैतान लईन। तो पता चल गया उस वक्त भी वो रो रहा था, आज भी उसके चेले रो रहे हैं। अंदाज बदल गया, वो कहाँ हैं, ये कहाँ हैं, वो कैकू, ये कैकू, वो हदीस ज़ईफ है, वो कवी है, वो मरफू है, वो मुरसल है या वो मख्तू है। अरे बेवकूफ़, किसके ताल्लुक से कह रहा है? मौजूद सामीन इकराम, समझ लेना चाहिए कि ये खबीस है अंदर से। आज हम जो भी अमल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा का अमल है। सहाबा इकराम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मनाए। उस वक्त का दौर, उस दौर का अंदाज अलग था और आज का अंदाज अलग है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में सहाबा को जमा किया, अपने रिश्तेदारों को जमा किया और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद का जिक्र फरमा रहे हैं। कुछ ही देर में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, देख रहे हैं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। आप फरमाते हैं कि हल्लत लकुम शफाअती, तुम पर मेरी शिफात हलाल हो गई। ये सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में हो रही है, सहाबी के घर में हो रही है। लेकिन आज वहाबी उस पर एतराज़ कर रहे हैं।
صحابہ نہیں کرے، صحابہ ارے بے وقوف، ایسے صحابی رسول جو مفسر قرآن بھی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے راز سن کر تفسیر قرآن بیان فرماتے تھے۔ معزز سامعین اکرام، آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں منانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کرنے والا بنائے، خوشیاں منانے والا بنائے، بد عقیدوں سے بائیکاٹ کرنے والا بنائے، ان کی مربتوں کو ہمارے دل اور دماغ سے نکال دے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔